डॉक्टर चन्नबसव पट्टदेवरू पतीनं सहकारी संघाचे हुलसूर येथे नवीन शाखेचे उद्घाटन। 6व्या डॉक्टर चन्नबसव पट्टदेवरू पतीनं सहकारी शाखेचे हुलसूर येथे भव्य उद्घाटन। डीसीसी बँकेच्या बाजूला डॉक्टर चन्नबसव पट्टदेवरू पतीनं सहकारी संस्था सुरू। बुधवारी हुलसूर शहरातील डीसीसी बँकेच्या बाजूला डॉक्टर चन्नबसव पट्टदेवरू पतीनं सहकारी संस्थेच्या नवीन 6व्या शाखेचा उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न झाला। डॉक्टर चन्नबसव पट्टदेवरू पतीनं सहकारी संस्था ही चांगले काम करत असून सर्वांनी सहकारी संस्थेचा लाभ घ्यावा असे अनुभव मंडपाचे अध्यक्ष नाडोजा श्री बसवलिंग पट्टदेवरू असे बोलत होते व महात्मा बसवण्णा यांनी मादार चेन्नैया डोहार ककया आणि विविध समाजातील वर्गातील चांभार हरळया यांच्या हृदयात देव पाहिला आहे। महात्मा बसवण्णा यांच्याप्रमाणेच डॉक्टर चन्नबसव पट्टदेवरू पतीनं सहकारी संस्थेने गेल्या 2 दशकांपासून निम्नवर्गीय लोकांना कर्ज देऊन आर्थिक विकासात योगदान दिले आहे असे ते म्हणाले। डीके सिद्धराम यांना बँक कशी चालवायची आणि तिचा विकास कसा करायचा याचा अनुभव आहे। सहकारी संस्थेची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आल्याबद्दल आणि आतापर्यंत कोणताही अनावश्यक खर्च न करता संस्था सुरळीतपणे चालत असल्याबद्दल त्यांनी कौतुक व्यक्त केले। गेल्या 2 दशकांपासून पारदर्शकपणे कार्यरत असलेली ही संघटना जिल्ह्यात 1071 कोटी रुपयांच्या भांडवलासह कार्यरत आहे। संघ अध्यक्ष डीके सिद्धराम यांच्या नेतृत्वाखाली यशस्वीपणे पुढे वाटचाल केल्याबद्दल त्यांनी संस्थेची प्रशंसा केली। श्री गुरु बसवेश्वर संस्थान मठाचे श्री डॉक्टर शिवानंद स्वामीजी म्हणाले की पट्टदेवांचे स्वप्न असलेली ही बँक आज भव्यपणे वाढली असून हुलसूर येथे तिची 6वी शाखा उघडण्यात आली आहे। ग्राहकांनी घेतलेल्या कर्जाचा लाभ घेऊन वेळेवर परतफेड केल्यावरच कोणतीही संस्था आणि बँक भव्य होऊ शकते असे ते म्हणाले। संघाचे अध्यक्ष डीके सिद्धराम म्हणाले की 2009 मध्ये सुरू झालेल्या या संस्थेची आज 1000 कोटी रुपयांची उलाढाल आहे आणि आजपर्यंत कोणत्याही बँकेकडून कर्ज घेतलेले नाही, ही अभिमानाची बाब आहे। रस्त्याच्या कडेला काम करणाऱ्या कामगारांना आणि सर्व स्तरातील लोकांना मदत करणे हा संस्थेचा उद्देश आहे असे ते म्हणाले। यावेळी गणपतराव बावगे यांनी प्रास्ताविक भाषण केले। व्यासपीठावर पीकेपीएस सहकारी संघाचे अध्यक्ष भागवत जानबा, नूतन डॉक्टर चन्नबसव पट्टदेवरू पतीनं सहकारी संघाचे संचालक अनिल बुसारे, सुधीर काडादी, लता हारकुडे, विश्वनाथ काडादी, सूर्यकांत चिलाबट्टे, बसवराज कडाळे, नवनाथ पाटील, डॉक्टर ब्रह्मानंद देशमुख, मलेशू देशमुख, डॉक्टर शिवकुमार करकल्ले, अशोक पाटील, रेखा महाजन उपस्थित होते। शरणप्पा बिरादार यांनी स्वागत केले तर दीपक ठमके यांनी सूत्रसंचलन केले। स्टार हुलसूर न्यूज हुलसूर। ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೆರಿಬೇಕು ಅಂತ ತಲೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಟ್ಟುಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸರಳ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಾಗಿ ಬಸವ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಭಾರ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತದ ಅವನೇ ಕೂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ನಾವು 1 ಲಕ್ಷ ತನ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಇವತ್ತು 13% ಬಡ್ಡಿದಾಗ ನಾವೇನದ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದ ರೀ, ಅದು ಯಾಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದಂದ್ರೆ ಈ ಕಾವ್ಯಧಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇವ್ರೇನಾರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇವತ್ತು ಇವ್ರೇನು ಕೂತಾರ ಇವತ್ತೆಲ್ಲವೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಕಾವ್ಯ ಸಂಕೇತೇನು ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜ ಉತ್ತರ ಇವತ್ತ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವ್ರ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದ್ರ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತದ, ನಮಗ್ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ಲತ್ತದ। ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕಳೆದ ಈ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆಲ್ಲ ಬಂದರಿಲ್ಲ 1 ತಾರೀಕಿನಿಂದ 22 ತಾರೀಕು ತರ ನಿರಂತರ ದಾಸೋಹ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಬಾಲ್ಕಿದಾಗ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀಲತ್ತಾವ। ಲಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇರೋ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಇವತ್ತಿನ ತನ ಬ್ಯಾಂಕಿನಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಡಚಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಲ್ಲ। ನಾ ಇಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, तुम्हाला समजायला विनंती करतो, लोन द्यायला हमी तयार आहोत, पण जसं लोन घेतो तसंच वापस परतफेड करावं। आमच्याजवळ पिग्मी कलेक्शन आहे, रोज 200 रुपये भरा, तुम्ही चिंता नाही। आमचं मशीन घेऊन आमचा माणूस तुमच्यापर्यंत येते, तुम्ही 200 रुपये भरले तिथंच रिसिप्ट फाडून तुमच्या हातात देते। 1 रुपये ಹೇರಾಪೇರಿಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಅದ। ನೀವು ಹುಲಸೂರ್ದಾಗ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗೆದ್ರು ಬಲಿಕೆ ಕುಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾರು ತೆಗೆದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ।
ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅದ, ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ತನ ನಾವು DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಗುರುಪಾದಪ್ಪರ ಶಿಷ್ಯ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ದಾಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ದಾಗೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ತನ ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಹುಲಸೂರು ಬ್ರಾಂಚ್ದವರು ನೀವೇನದ ಅಂದ್ರೆ 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಬಾರು, ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಬಾರು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಉಳಿತು, ನಿಮ್ದು ಹೆಸರು ಉಳಿತದ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನು ಬೆಳೀತದ, ನೀವು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುನು ಬೆಳೀತದ, ನಿಮ್ ಜೊತೆನೂ 4 ಜನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಏನು ಹೋಯ್ತಿರಲ್ಲ, ಸಾಲಗಾರರಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಏನು ಸಾಲ ಹೋಯ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ದಯಮಾಡಿ. ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಸಾಲ ಆಗ್ತದ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನು ಹೊರೆ ಆಗ್ತದ. ಮತ್ತು ಏನು ಸಾಲ ಹೋಯ್ತಿರಿ ಸಾಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ತುಂಬಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಒಳಗಾಗಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಸಾಲ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೂ ಹೊರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುವರಾಮ್ ಅವರು ಬಹಳ ಚಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ. ನಮಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಲಿ, ರಾಜರಾಗಲಿ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಶಿಷ್ಯನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದ, ಅದು ಶಿಷ್ಯನ ಕೆಲಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ಗುರು ಬೇಕು. ಗುರು ಇರ್ಲಾರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಂದೂ ಯಾವುದೂ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಆಯಿತು, ಬೀದರ್ ಆಯಿತು, ಕಮಲ್ನಗರ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ಹುಲಸೂರು, ಮುಂದೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅವ್ರ ಇಚ್ಛೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರು ಹೆಸರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ DK ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರವ್ರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತದ, ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದ. ಎಂಥ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿನೂ ಯಾವುದೇ ಅವರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಬಿಡೆ ಮುರುವತ್ತು ಇರಲಾರ್ದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ಅವಾಗ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನಮ್ಮ DK ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ತದ. ಅಂಥ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಗಡ್ದು ಶೆಡ್ಡಿನಾಗ ಇವತ್ತು 20,000 ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾರೆ. ಅದು ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಗುರುಕುಲ ಅಂತೆ ನಾವು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟೀವಿ. ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆಸರು ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು. ಚನ್ನಬಸವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಹೆಸರು ಬೀದರ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುರುವಿನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಗುರು.